Sing along with me, okay? All together we will sing. वंदनीय जननीयो भारतावनी महिमान्वित तरणि सौभाग्य जीवनी वंदनीय जननीयो भारतावनी महिमान्वित तरणि सौभाग्य जीवनी वंदनीय जननीयो भारतावनी महिमान्वित तरणि सौभाग्य जीवनी। एक दो एक दो एक दो Take a long breath. Release. Inhale. Exhale. Ek. Based on the instructions, just you have to make a movement of your body. You are not expected to open your mouths. So today very special day. So wish you all International Yoga Day. Backbone straight. Exhale. Swastha. Again, backbone straight only. No need to change. Pratasmar. Karagre vasate lakshmiः vasate lakshmiः करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनं समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले संष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रशनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् सनत्कुमारः सनकः सनन्दनः सनातनोऽप्यसुरिपिङ्गलौ च सप्तस्वरा सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् सप्तार्णवा सप्तकुलाश्चलाश्च सप्तर्षयोद्वीपवनानि सप्त भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् पृथ्वी सगन्धा सरसास्ततापः स्पर्शी च वायुः ज्वलनं च तेजः नमः शब्दं ममता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्
सुप्रभातं प्रातस्मरणमेत विधित्वा धरतः पठेत् स सम्यक् धर्मनिष्ठः स्यात् संस्कृताखण्डभारतः। भारत माता की जय। Good morning to one and all. Today I would like to invite Sri Bellankonda Venkat Garu to do Jyoti Prajwalana, and I also request Rashekar Reddy Garu and Dr. C.H. Kishore Reddy Garu to associate with it, sir, and I request our Honorable Principal sir also to associate with them and offer flowers to Goddess Saraswati Mata, Omkaram and Bharat Mata. दीपज्योति परं ज्योतिः दीपज्योति परं ज्योतिः दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते आत्मज्योतिप्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते ब्रह्मज्योतिप्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिर्नमोऽस्तु ते। నమస్కారం. ఈనాటి పంచాంగం కలియుగాబ్ది 5124, శ్రీ శాలివాహన శకం 1944, శుభకృతనామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు, బహుళపక్షం, అష్టమి తిథి మంగళవారం, ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం ఆంగ్ల కాలమానం ప్రకారం 21/6/2022. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रकृतिभिः देवै सदा वन्दिता सामान् पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिने वीणा
पुस्तकधारिणीं अभयदाम् जाड्यान्तकारापः हस्ते स्फाटिकमालिका विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे त्वां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे जगसिरमौर बनाए भारत बहुबल विक्रम दे अम्ब विमलमति दे साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे संयम सत्य स्नेह का वर दे स्वाभिमान बर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे लवकुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रासु हरे हम सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर बर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे ब्रह्मनाथ ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ भूर्भुवस्सुवः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् रत्नाकरादौतपदां रत्नाकरादौतपदां हिमालयकिरीटिने ब्रह्मराजश्रीरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् ॐ द्यौ शान्तिः ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपशान्तिः ओषधयशान्तिः वनस्पतयशान्तिः विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्मशान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामां शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मातृ प्रणाम 1 2 3 Good morning to all of you. Today we are going to celebrate International Yoga Day. First, international news. Every year we celebrate International Yoga Day in the world since 2015. For the first time, this was proposed by our Honorable Prime Minister Narendra Modi in UNO in 2014. When that time 175 countries accepted out of 193 countries to celebrate International Yoga Day in the world. Ranil Vikram Singhe, IMF means International Monetary Fund, to overcome the Sri Lanka economic crisis. On national news, first set of Agniveers will join service in June 2023, says Army. Heavy rainfall in Assam. The capital of Assam is Dispur. State news. Our dream has been fulfilled by CM 1998 DSC batch. Rayalaseema receives heavy rainfall in this season. Sports news. Commonwealth hockey team, 8 members were selected by central government. And today's weather report, maximum temperature is 33 degrees Celsius and minimum temperature is 28 degrees Celsius. Thank you one and all. Happy International Day. Thank you. Good morning to all of you. What is today's special? International Yoga Day. Okay, so let me introduce today's dignitaries who are here on this dais. So first, Sri Bellankonda Venkat Garu. He is NCC officer, Coast Medallion 2019, and he is a singer, he is an actor, and he is a drawing teacher
Many qualifications are there, no? Right, children? Yes, and he is a Guinness World Recorder also. Okay, so welcome with your peer cheer claps. Next, Dr. C.H. Kishore Reddy Garu, and he is Assistant Professor in Mechanical Engineering in PVP Siddhartha Institute at Technologies, and he is Vibhag Prachar Pramukh in RSS. With your peer cheer claps. Right, children. And next, and he is ex-army. And welcome, sir. With your peer cheer claps. And I also introduce our Honorable Principal, sir, Sri Suresh Garu. So, with yoga, many uses are there, no? Right, children? Yes. So, to share importance of yoga, here our 10th class children is there. She is Monica. She want to share importance of yoga. నమస్కారం. ముందుగా అందరికీ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. యోగా అంటే వ్యాయామ సాధనల సమాహారాల ఆధ్యాత్మిక రూపం. ఇది హిందుత్వ ఆధ్యాత్మిక సాధనలో ఒక భాగం. యుజ్ అనే సంస్కృత ధాతువు నుండి యోగా లేదా యోగము అనే పదం ఉత్పన్నమైంది. పతంజలి మహర్షిని యోగా గురువుగా చెప్తారు. యోగమనగా ఇంద్రియములను వశపరుచుకొని చిత్తమును ఈశ్వరుని యందు లయం చేయుట. ఇలా ఏకాగ్రత సాధించడం వలన జీవనాదులను భగ్నం చేసి పరమార్థతత్వమును త్రోవ చేసుకొని పోవచ్చును. యోగము అంటే సాధన అని, అదృష్టమని కూడా అర్థాలున్నాయి. మనిషి శరీరానికి మెదడుకి మధ్య ఏకత్వాన్ని లేక సంయోగాన్ని కుదిర్చే సునిశితమైన శాస్త్రమే యోగా. ఆరోగ్యకరమైన జీవన ప్రక్రియ కళ యోగా. యోగా సాధన ద్వారా వ్యక్తి చేతనకి, విశ్వ చైతన్యానికి, అలాగే మనిషికి ప్రకృతికి మధ్య సమన్వయము సిద్ధిస్తుంది. ఈ ఏకత్వాన్ని యోగా సాధన ద్వారా సాధించిన వ్యక్తి యోగి. ఐక్యరాజ్య సమితి సంస్థ 2014వ సంవత్సరం నుంచి జూన్ 21వ తేదీ ప్రతి సంవత్సరం అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా ప్రకటించింది. గత 6 సంవత్సరాలుగా ప్రపంచమంతా ఉత్సాహంగా యోగా దినోత్సవం జరుపుకుంటారు. ఇది సాధారణంగా సమ్మర్ సోల్స్టిస్ రోజు, అంటే సంవత్సరంలో దీర్ఘమైన పగలు ఉండే రోజు. ధన్యవాదములు. Ayas, you may leave the auditorium. Sadhan, keep your backbone straight. Brahmanad. मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपारोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिनिराणतोऽस्मि ओम शांति शांति शांति. స్వస్థ. బాయ్స్ కొంతమంది ఇటువైపు పంపించండి.
टीचर्स को रम स्वस्थ 10 मिनट व्यायाम. Increase your speed. టీచర్స్ కూడా వెనకాల పాల్గొనాలి. Fast. డోంట్ మేక్ నాయిస్. కీప్ సైలెంట్. Slow run. Slow run. Staba. Take breath and upward direction, hands up. Ek. Do. Ek. Do. Ek. Do. Ek. Swastha. Put your right leg front side and angle rotation. एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ऑपोजिट साइड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अप एंड डाउन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चेंज द लेग. रोटेशन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ऑपोजिट साइड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अप एंड डाउन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हिप रोटेशन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ऑपोजिट साइड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Put your hands front side. Fingers twist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wrist rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ऑपोजिट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. शोल्डर रोटेशन. क्लॉकवाइज डायरेक्शन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ऑपोजिट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 हेड रोटेशन 1 2 3 4 ऑपोजिट 1 2 3 4 अप एंड डाउन 1 2 3 4 साइड्स 1 2 3 4 తాళబద్ధ క్రియ ఎగురుతూ 2 కాలు పక్కకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పక్కకి 10 చేయాలి క్రూ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఆ రమ దక్ష వామర్ధ వృధ కొంచెం క్రాస్ తిరుగుతాము రైట్ మళ్ళీ ఇదే పని చేయాలి 2 చేతులు చేయాలి 2 hands ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 పైన క్లాప్ సౌండ్ రావాలి గ్रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అందరూ స్టేజ్ వైపు తిరగాలి దక్షిణార్థ ఉత 1 2 కాలరని పక్క పెట్టండి కొంచెం బలవద్ద క్రియ వెయిట్ లిఫ్ట్ చేసి ప్రాణాయామం 2 చేతుల పైకి గాలి పీల్చుకుంటూ 1 2 1 2 1 2 1 స్వస్థ బలవద్ద క్రియ వెయిట్ లిఫ్ట్ చేసి ఫ్రంట్ సైడ్కి త్రో చేయాలి 5 కౌంట్ చేసే వరకు లిఫ్ట్ చేస్తూనే ఉండాలి గ్रुप 1 2 3 4 5 ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్కి వేయాలి ग्रुप 1 2 3 4 5 now right side ग्रुप 1 2 3 4 5 लेफ्ट साइड ग्रुप 1 2 3 4 5 झटक చేయాలి ग्रुप स्तबा लेफ्ट लेग बैक साइड పెట్టండి పుష్ చేయాలి ग्रुप 1 2 3 4 5 लेफ्ट लेग फ्रंट साइड పెట్టండి ग्रुप 1 2 3 4 5 రైట్ లెగ్ ఫ్రంట్ సైడ్ పెట్టండి రోప్ లాగాలి ग्रुप 1 2 3 4 5 लेफ्ट लेग फ्रंट साइड ग्रुप 1 2 3 4 5 झटक చేయాలి ग्रुप स्तबा 1 minute फास्ट रन చేయాలి ग्रुप
స్పీడ్. ఇంకా స్పీడ్ స్పీడ్. చేయాలి. ఇస్తావా? మోకాల మీద చేతులు పెట్టి దీర్ఘ శ్వాస. ముక్కుతో గాలి పీల్చుకుంటూ నోటితో వదులుతూ ఉండాలి. గాలి పీల్చుకుంటూ రెండు చేతులు పైకి. ఎక్ దో ఎక్ దో ఎక్ దో ఎక్. స్వస్థ. ఆసనం చేస్తాము. దక్ష వామ హృద. ఏక్ ఏక్ దౌ. చెక్ యువర్ లైన్స్. దక్షిణ హృద. ఏక్ ఏక్ దౌ. ఫస్ట్ లైన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. థర్డ్, ఫిఫ్త్, సెవెంత్, నైన్త్. నెక్స్ట్ దిస్ లైన్ గర్ల్స్. నెక్స్ట్ 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 లైన్. వన్ స్టెప్ ముందుకు రావాలి. ఏకపద పురో సర. ఏక్ ద. ఆ రమ. చేతులు చాపినప్పుడు పక్క వాళ్ళకి చేతి తగలకూడదు. దక్ష. ఆ రమ. సమ సది. ఏక్ దౌ. వృక్షాసన్. లెఫ్ట్ లెగ్తో స్టార్ట్ చేయాలి. నడుం పైన చేతులు. దో. రెండు చేతులు పక్కకి. 3 4. 5 6 7 8. రైట్ లెగ్తో చేయాలి. ఏక్ దో 3 4. 5 6 7 8. త్రికోణాసన్. ఎడంకాలు పక్కకి, రెండు చేతులు పక్కకి. ఏక్ దో 3 4. దృష్టి పైకి. पाँच 6 7 8. రైట్ సైడ్ చేయాలి ఇదే పని. एक 2 3 4. 5 6
7 8 పరివృత త్రికోణాసన్ ఎడంకాల పక్కకి రెండు చేతుల పక్కకి 1 2 3లో రైట్ హ్యాండ్తో లెఫ్ట్ లెగ్ టచ్ చేస్తాం 3 4 దృష్టి పైకి 5 6 7 8 ఇదే పని రైట్ సైడ్ చేయాలి 1 2 3 4 5 6 7 8 వీరభద్రాసన్ ప్రకార్ 2 ఎడంకాల పక్కకి రెండు చేతులు పైకి నమస్కార స్థితిలో 1 2 3 4 5 6 7 8 రైట్ సైడ్ చేయాలి 1 2 3 4 5 6 7 8 సమతల స్థితి ఏకనంగానే కూర్చోవాలి దోనంగానే కాళ్ళు ముందుకు చాపి తొడలపైన చేతులు సమతల స్థితి 1 2 ఉష్ట్రాసన్ 1 2 3 4 5 6 7 8 शशंकासन 1 2 3 వెనక చేతులు కట్టుకుంటాం 4
5 6 7 8 Should not talk. సుఖాసన్ సరిగా కూర్చుంటాము. ముద్ర. Close your eyes. Concentrate your breath, how to inhale and exhale. Observe. ఒక్కసారి అందరం కళ్ళు మూసుకొని అకారం చెప్తాము. ఒకసారి నేను చెప్తాను, మనం కూడా ప్రయత్నం చేద్దాము. విన్న తర్వాత ప్రారంభిద్దాము. ఈ విధంగా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. టేక్ లాంగ్ బ్రీత్. స్టార్ట్. Take long breath. Start. Once again, take long breath. Start. Normal breath. స్వస్థ. రైట్. ఇప్పుడు కపాలభాతి చేస్తాము. ముందు ఎదురు చూసి చేయాలి. కపాలభాతి. మన చేతిని పొట్ట మీద ఉంచుకుంటాము. గాలి ఒకసారి తీసుకొని ఎక్కువసార్లు వేగంగా వదిలే ప్రయత్నం చేస్తాము. మనం మన ధ్యాస అంతా ఎలా విడుస్తున్నామో దాని మీద ఉండాలి. పీల్చే ప్రక్రియ అది ఆటోమేటిక్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం దాని మీద ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ పెట్టవసరం లేదు. నడు నిండా చేద్దాము. పొట్టు మీద చేపెడతాము. టేక్ లాంగ్ బ్రీత్. ప్రారంభించాలి. కరువు. ఒక్కసారి బాగా గాలి పీల్చుకోవాలి. ఎక్కువసార్లు వదలాలి. మన పొట్టలో గాలి పూర్తిగా అయిపోయేంత వరకు చేయాలి. స్తబ. మళ్ళొకసారి చేద్దాము. ఈ ప్రక్రియ అంతా కళ్ళు మూసుకొని చేద్దాం ఈసారి. కరువు. చేతిని నొక్కకూడదు. చేతితో మరొకసారి
కల్పించుకుందాం, ప్రారంభిస్తాం. స్తవ. కళ్ళు మూసుకునే ఉండాలి. కళ్ళు మూసుకునే ఉంటాము. శరీరంలో జరిగే మార్పును గమనిస్తూ ఉంటాము. ఇలా చేసిన తర్వాత సాధారణంగా కుంభకం అనగా గాలి పీలవడం కానీ వదలడం కానీ జరగకుండా స్తంభింపజేస్తాము. అది సాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. దానికోసం మనం ప్రత్యేకంగా చేయవసరం లేకుండానే. స్వస్థ. కపాలభాతి ప్రాణాయామం చేస్తాము. 2 చేతులు పక్కకి. భస్త్రికా ప్రాణాయామం. భస్త్రికా ప్రాణాయామం చేస్తాము. గాలి పీలుస్తూ 2 చేతులు పైకి. ఏ దౌ ఏ దౌ ఏ దౌ एक दो एक दो एक दो एक दो కొంచెం వేగం పెంచుతుండాలి. एक दो एक दो एक दो స్తబ. నేను ఏ వేగం చెప్తున్నా ఆ వేగాన్ని చేస్తుంటాం. एक दो 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 एक స్తవ. కళ్ళు మూసుకొని ఉంటాము. బ్యాక్ బోన్ స్ట్రైట్గా ఉంటుంది. నిటారుగా ఉంచుతాము. భ్రామరి ప్రాణాయామం చేస్తాము. చేతుల్లో చిన్న ముద్ర. మన నాలుక లోపల భాగాన్ని అంగుళికి తాగించే విధంగా లోపలికి మడవాలి. కళ్ళు మూసుకునే ఉంటాము. వెన్నెముక నిండా ఉంచుతాము. భ్రామరి ప్రాణాయామం ప్రారంభిస్తాము. కరువు. టేక్ లాంగ్ బ్రీత్. కరువు. మరొకసారి. నమస్కార స్థితి. ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాత్ మృత్యోర్ముక్షయమామృతాత్. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం
పూర్ణాత్ పూర్ణముదశ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. సర్వే భవంతు సుఖినః. సర్వే సంతు నిరామయా. సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు. మా కశ్చిద్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. నిదానంగా రెండు చేతులు రాపిడ్ చేస్తూ ఆ వేడిని కళ్ళని ముఖాన్ని స్పృశిస్తూ అరచేతులు చూస్తూ నిదానంగా కళ్ళు తెరుస్తాం. స్వస్థ. ఉత్తిష్ట. బాయ్స్ అందరు కాదు, ఎవరైతే నిన్న స్టేజ్ మీద మొదటిది బకాసన్, రెండవది సర్వాంగాసన్, లంబాసన్, వృచ్చిక మయూరాసన్, శీర్షాసన్, పూర్వత్ స్తభ. ఉత్తిష్ట. విశ్రమ. గర్ల్స్. రైట్. సమతల స్థితి. కాళ్ళను ముందు చాపండి, కాళ్ళను ముందుకు. ఏక్. వెనక పడుకుంటాము. పాపండి. దో. కాళ్ళు ముడుస్తాము. తీన్. చేతులు. చార్. పాంచ్. దింపేస్తాము, నడుము దింపేయాలి. చే. చేతులు తీసిస్తాము. సాత్. కాళ్ళ ముందుకు. ఆట్. రైట్. విశేషంగా మీరు చేసే ఆసనాలు చేయాలి. రైట్. సావధాన్. క్రూ. చివర సర్వాంగ పద్మాసన్, పద్మ పద్మాసన్, నావాసన్, సర్వాంగాసన్, ధనురాసన్, డోలాసన్, హలాసన్, సర్వాంగాసన్. పూర్వత్ స్తభ. ఉత్తిష్ట. విశ్రమ. Now Vaitik Geet by Shravani Mataji. యుగ యుగాల చరిత మనది, తరతరాల చరిత మనది. యుగ యుగాల చరిత మనది, తరతరాల చరిత మనది. కదం తొక్కి కదలబోయి కార్యసూరుడా, భవితవ్యం నీదెనోయి భారతీయుడా. యుగ యుగాల చరిత మనది, తరతరాల చరిత మనది. కదం తొక్కి కదలబోయి కార్యసూరుడా, భవితవ్యం నీదెనోయి భారతీయుడా. అమరావతి శిల్ప శోభ ఎల్లోరా దివ్య ప్రభ, తాజ్మహల్ స్థిర కీర్తి స్వర్ణాలయ రమ్య దీప్తి. అమరావతి శిల్ప శోభ ఎల్లోరా దివ్య ప్రభ, తాజ్మహల్ స్థిర కీర్తి స్వర్ణాలయ రమ్య దీప్తి. శతానేక ఆలయాల శాశ్వత సౌందర్య స్ఫూర్తి. శతానేక ఆలయాల శాశ్వత సౌందర్య స్ఫూర్తి. కలబోయగ విరబూసిన మన భారత జన సంస్కృతి. యుగ యుగాల చరిత మనది,
తరతరాల చరిత మనది కదం తొక్కి కదలవోయి కార్యసూరుడా భవితవ్యం నీదెనోయి భారతీయుడా. థ్యాంక్ యూ. To speak a few words about Yoga Day. Good morning, all of you. ఇవాళ ఈ స్టేజ్ మీదకి రావడానికి ఇవాళ నాకు చాలా ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు ఇక్కడ యోగా పీరియడ్ చూశాను. మీతో పాటే మేము కూడా సైన్యంలో యోగా కూడా మాకు ఒక భాగమే. మాకు మార్నింగ్ పీరియడ్ ప్రతిరోజు ఫిజికల్ ట్రైనింగ్తో పాటే యోగా కూడా ఒకరోజు చేస్తాం. ఇండియన్ ఆర్మీ మన ఈ ఇంటర్నేషనల్ మొత్తంలోనే చాలా పవర్ఫుల్ ఆర్మీ. ఇండియన్ ఆర్మీలో చేరాలంటే అందరికీ అవకాశం దొరకదు, అందరినీ ఇండియన్ ఆర్మీ వరించదు. కొత్తగా వచ్చిన పాలసీ వల్ల రెగ్యులరైజేషన్ చేయడానికి 25% అన్నారు. కానీ ఇప్పుడు అది ఎక్కువ పర్సెంట్ అయితే మంచిది. ఇండియన్ ఆర్మీలో సర్వీస్ చేసి మీరు బయటకు వస్తే మీ లైఫ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఆశ ఉండొచ్చు ఇండియన్ ఆర్మీలో చేరాలని, లేకపోతే మీరు ఈ స్టేజ్లోనే మీకు ఇండియన్ ఆర్మీలోకి చేరాలని అందరికి రావచ్చు. ఈ స్టేజ్లోనే మీకు డిసిప్లిన్ మెయిన్, సేఫ్ సెక్యూరిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ పర్సన్, ప్రతి ఒక్క మనిషికి తన లైఫ్లో తన జీవితంలో సేఫ్ అండ్ సెక్యూరిటీ. ఈ సేఫ్ అనేది ఎట్లా అంటే మీరు ఇంటి దగ్గర నుంచి స్కూల్ దగ్గర రాగలుగుతారు, మళ్ళీ స్కూల్ దగ్గర నుంచి ఇంటికి వెళ్ళగలుగుతారు. ఎలా వెళ్తారు? మైండ్ అనేది వర్క్ చేస్తూ ఉండాలి. ఫిజికల్గా ప్రతి ఒక్క మనిషి హెల్త్గా ఉండాలి, ప్లస్ మెంటలీగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి. ఈరోజు స్కూల్కి వెళ్తున్నాం, మీరు వేసుకున్న, మాకు కూడా అంతే, మేము వేసుకున్న యూనిఫామ్ కానీ లేకపోతే మేము చేసే ప్రతి వర్క్ మీద చాలా సేఫ్ అండ్ కేర్ఫుల్గా ఉంటాం. ఈ స్టేజ్లోనే మీరు ఇండియన్ ఆర్మీలో చేరాలనుకుంటారు, చాలా సంతోషం. అట్లాగే ఈరోజు ఈ స్టేజ్ మీద పిలిచినందుకు ధన్యవాదాలు. Thank you, sir, for your valuable words. I request Kishore Reddy Garu to bless us on this Yoga Day. అందరికీ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. బేసికల్గా నేను టీచింగ్లో ఉన్నాను కాబట్టి క్వశ్చనింగ్ జనరల్గా చేస్తుంటాను అనమాట. 2-3 చిన్న ప్రశ్నలు అడుగుతాను. ఎవరైతే ఆన్సర్ తెలుసో చేయెత్తాలి, అడిగితే చెప్పాలి. నడుము నిటారు చేయండి. యోగా, ది వర్డ్ యోగా మీన్స్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? యోగా అంటే ఏంటి? ఎవరైనా ఆన్సర్ తెలిస్తే చేయొచ్చు. వెదర్ ఇట్ మే బి రాంగ్, తెలిస్తే చాలు. ఎవరైనా చెప్పండి. ఆసనాలు, వెరీ గుడ్. ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? తర్వాత లౌడర్లీ, గుడ్ ఫర్ హెల్త్. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? చెప్పాలి. ఫిజికల్ ఫిట్నెస్, యోగా మీన్స్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్. ఓకే, ఇంకో ప్రశ్న. ఎవరు? చెప్పమ్మా. ప్రశాంతంగా ఉండడానికి ఒక మంచి ప్రక్రియ. వెరీ నైస్. యోగా డే, ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ యోగా అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? వెన్ ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్? ఎస్, లాస్ట్ వన్. 2014? This day only.
ఓకే, కూర్చోండి. రైట్, ఇవాళ ఏంటి 21st 20th జూన్ జూలైయా 2014 15 2014లో రిజాల్వ్ అయింది, 2015 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. రైట్, నెక్స్ట్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్. సింపుల్ క్వశ్చన్ అనమాట, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. వరల్డ్ వైడ్గా ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే చాలా 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 తేలికైన పని ఏంటి? చాలా ఈజియెస్ట్ వర్క్, తేలికైన పని ఏంటి? నిద్రపోవటం అని చెప్పారు, 2 యోగా అని చెప్పారు. రీడింగ్ బుక్స్, యోగా, అదేనా చెప్పింది? రైట్. సో అన్నీ రైటే, ఎవరికి ఈజీ పని వాళ్ళు చెప్పారు, అంతే కదా. కొద్దిమందికి సైలెంట్గా ఉండటం ఈజీ అనమాట, అందుకని ఎవరు చెప్పలేదనమాట. అందరి ఆన్సర్లు కరెక్టే. యోగా మీన్స్ టు కంబైన్. యోగా అంటే సంస్కృత పదం, అది దాన్ని కలపటం అనేదాన్ని యోగా అంటారు. బాడీ, మైండ్ అండ్ ఇంటెలెక్ట్. మన మైండ్ ఒకటి చెప్పింది అనుకోండి, మన బాడీ ఇంకోటి చేస్తుంది అనుకోండి, పిచ్చివాడు అంటారా మంచివాడు అంటారా? మనం కూడా ఒక్కోసారి అప్పుడప్పుడు పిచ్చిగా చేస్తుంటాం కదా. అలా కాకుండా మన బాడీ, మైండ్, ఇంటెలెక్ట్ని కలిపేటటువంటి ప్రక్రియ యోగా. 24 hours మంచి పనులు చేయాలనుకోండి, మంచిగా చేయాలని, మంచివాళ్ళలాగా ఉండాలనుకోండి, యోగా చేస్తుండాలి ఒక 24 minutes. యోగా భారతదేశంలో పుట్టింది, అంటే ఇది ఒక సైన్స్ అనమాట. యోగా ఈజ్ ఏ సైన్స్, అంతే కదా. ఇప్పుడు మనకు ఓంకారం చెప్పారు. ఓంకారం, ఓం ఈజ్ ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ అకార, ఉకార అండ్ మకార. ఆ సౌండ్ అనేది మన నాభి నుంచి వస్తుంది, ఊ అనేది మన చెస్ట్ నుంచి వస్తుంది, మా అనేది ఇక్కడ కంఠం నుంచి వస్తుంది. దీస్ 3 ఆర్ ది బేసిక్ సౌండ్స్. హ్యూమన్ బీయింగ్కి 3 బేసిక్ సౌండ్స్ ఉన్నాయి, ఆ, ఊ, మా. దట్ ఈజ్ ఓంకార. అకార, ఉకార, మకార 1:2:3 ఆ రేషియోలో ఆ సౌండ్ చెప్తాను అనమాట. ఈ బేసిక్ 3 సౌండ్స్ని మనం పర్ఫెక్ట్గా పలికితే మన గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ది మిడిల్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్, తెలుసా? ఇందాక భ్రామరీ చేసాం అని, అది పిట్యూటరీ గ్లాండ్ని ఎనర్గైజ్ చేస్తుంది అనమాట. అలా మన శరీరంలో ఉన్న ప్రక్రియలన్నింటినీ కూడా గ్లాండ్స్ ఏ పని ఎవరు చేయాలి, ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలని చెప్పేసి మన గ్లాండ్స్ లోపల ఉంటాయి అన్నమాట. వీటిని బ్యాలెన్స్ చేసేటటువంటిదే ఈ ప్రాణాయామ అండ్ ఓంకార. బాడీ, మైండ్, ఇంటెలెక్ట్ని ఒకే ఆర్డర్లో నడిపించేందుకు చేసేది మన యోగా. ఆసనం చేసాం, ప్రాణాయామ, అలా 8 యోగా ప్రక్రియలు, అష్టాంగ యోగా ప్రక్రియ. అందులో మనం ప్రత్యాహారం అంటే భోజనం చేయడం, ఏం తినాలి, ఎప్పుడు తినాలి, నిద్రపోవాలి, ఎప్పుడు నిద్రపోవాలి, ఇవన్నీ కూడా యోగానే. కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల నుంచి యోగా చేస్తూ ఉన్నాం మనం. దాన్ని 2014లో మనం ప్రపోజ్ చేస్తున్నాం యూఎన్ఓలో. ఇండియా ప్రపోజ్డ్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ యోగా ఉండాలి. చాలా డేస్ ఉన్నాయి కదా, నిన్న మొన్న ఏదో ఫాదర్స్ డే, మదర్స్ డే, ఆ డే, ఈ డే, చాలా డేస్ ఉన్నాయి కదా. ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ యోగా ఈజ్ ఫర్ హ్యుమానిటీ. ఈ థీమ్ కూడా అదనమాట, యోగా ఫర్ హ్యుమానిటీ, ఫర్ మ్యాన్ కైండ్. సో హ్యుమానిటీని పర్ఫెక్ట్గా మంచి దారి. చూడండి, టెర్రరిజం ఎలా ఉండేది, టెర్రరిజం కాశ్మీర్లో మొన్నటిదాకా కూడా బాగా ఉండేది, ఇప్పటికీ ఉంది, దేశం మొత్తంలో అన్ని చోట్ల ఉంది. సో అలాంటి మనస్తత్వాన్ని కూడా ఒక మంచి దారిలో పెట్టాలంటే యోగా చేయాలి వాళ్ళు కూడా కదా. సో యోగా అనేది ప్రపంచంలో అందరికీ కూడా మేలు చేసేదాన్ని ఒక డే ఉండాలని చెప్పేసి మనం ప్రపోజ్ చేసాం. వరల్డ్ వైడ్గా ఫస్ట్ టైం యుఎన్ఓలో 193 కంట్రీస్లో 177 కంట్రీస్ సపోర్ట్ చేసింది. ఇంకా ఏ ప్రపోజల్కి అంత సపోర్ట్ రాలేదనమాట. దట్ ఈజ్ ది పవర్ ఆఫ్ భారత్, పవర్ ఆఫ్ యోగా. ఓకే, సో అలా ఇవాళ మనం చేస్తున్నాం. ఇది మనకి పర్సనల్గా యోగా. పర్సన్స్ ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారో, పర్సన్స్ యొక్క కాంబినేషన్, కనెక్టివిటీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే అప్పుడు సొసైటీకి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. మనందరి మనసులు కలిసాయి అనుకోండి, మనందరి గొంతులు కలిసాయి అనుకోండి, చాలా మంచి శబ్దం వస్తుంది, అవునా కదా.
నేను ఒక్కడనే పాడాను అనుకోండి, ఏదో కొంచెం సరిగ్గా పాడలేదు ఏనా అనుకుంటారు. అలానే ఇంకొక ఆయన పడితే సరే ఓకే పర్లేదులే అనుకుంటారు. అట్లా వీళ్ళందరూ కలిస్తే మాత్రం అద్భుతంగా శబ్దం వస్తుందన్నమాట. అలాంటిదే యోగా. అలా మనందరం కూడా మనం ఒకే రకమైన ఆలోచనలు చేస్తే ఏ స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుందండి? ఏ స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఏని స్క్వేర్ చేస్తే ఏ స్క్వేర్, బీని స్క్వేర్ చేస్తే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్, ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్, దాన్ని స్క్వేర్ చేయండి, కలిపి స్క్వేర్ చేయండి, ఏమవుతుంది? ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. 8th క్లాస్ వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు. 9th ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. 2ab ఎడిషనల్ ఎఫెక్ట్ అనమాట. అంటే కలిసి చేస్తే ఎడిషనల్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ టీమ్ వర్క్ అండి. టుగెదర్ ఎవరీ వన్ అచీవ్ మోర్ టీమ్. సో దట్ ఈస్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ యోగా. సో అలా మనం మన దేశంలో ఇలాంటి ప్రక్రియలు సహజంగానే ఉన్నాయన్నమాట. ఎప్పటి నుంచో ప్రపంచ దేశాల్లో స్పెషల్గా చేస్తున్నారు. యోగా డే రోజు మాత్రమే, మరి తర్వాత రోజు యోగా చేస్తుంటాం. అనేక పనుల్లో యోగా చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, అలా మనకి ఒక భాగం అనమాట. ఇలాంటి ఆలోచన ధోరణి మనకు ఉండబట్టే ప్రపంచంలో చాలా ఇన్వెన్షన్స్ మనం చేయగలిగాం. ఇవాళ యూఎస్బీ తెలుసు కదా మీకు. యూఎస్బీ అంటే కంప్యూటర్కి, మొబైల్ నుంచి కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేస్తామా, పెన్ డ్రైవ్ కనెక్ట్ చేస్తాం కదా, దాన్ని యూఎస్బీ అంటారు. యూఎస్బీ అంటే యూనివర్సల్ సీరియల్ బస్ అనమాట. ఇట్ ఈజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై అన్ ఇండియన్. అండ్ అంతెందుకు బ్రెయిన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఐసీ చిప్ అంటారు, ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ చిప్. ఇదివరకు ఫస్ట్ కంప్యూటర్స్ ఎంత ఉండేది? ఈ ఇల్లు అంత ఉండేవి, ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్, ఈ రూమ్ అంత ఉండేవి. తర్వాత తగ్గిపోయి వాళ్ళు ఎంత వచ్చినాయి? నానో కంప్యూటర్స్ వచ్చేసినాయి. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఐసీ చిప్, ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ చిప్. ఇట్ ఈస్ ఇన్వెంటెడ్ బై అన్ ఇండియన్, వినోద్ ధామ్. ఈమెయిల్ చూసారా? ఇవాళ ఈమెయిల్ లేకపోతే ప్రపంచం ఉందా? లేదు. ఈమెయిల్, ఫస్ట్ ఈమెయిలింగ్ ఇంటర్ఫేస్ దట్ ఈజ్ ఏంటి చెప్పండి? హాట్మెయిల్. చెప్పండి. హాట్మెయిల్ ఈజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై అన్ ఇండియన్, సబీర్ భాటియా. అంటే మోడర్న్ ఇన్వెన్షన్స్ గురించి చెప్తున్నాను. ఏన్షియంట్ ఇన్వెన్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఈవెన్ ఈ వైర్లెస్ సిస్టమ్, మొబైల్కి వైర్లెస్ సిస్టమ్ కూడా ఇన్వెంటెడ్ బై అన్ ఇండియన్, జగదీష్ చంద్రబోస్. ఈ ఇన్వెన్షన్స్ కనుక నేను చెప్పిన ఇన్వెన్షన్స్ లేకపోతే వాళ్ళ ఉన్న ప్రపంచాన్ని మనం ఊహించుకోలేమన్నమాట. అంతెందుకు టాప్ మోస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ కదా మొత్తం వాళ్ళంతా చుట్టుపక్కల సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్కి సీఈఓస్ అందరూ కూడా ఇండియన్సే. టాప్ 10లో 7 ఆర్ ఇండియన్స్. టాప్ 10 సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఇంక్లూడింగ్ మైక్రోసాఫ్ట్ అంటూ HCL. అలా మనం టాప్ లీడింగ్లో ఉన్నాం. మన కల్చర్ని అలా ప్రమోట్ చేస్తూ ఉన్నాం. అండ్ లాస్ట్గా ఒక విషయం చెప్తాను ఏంటంటే, ఈ సంవత్సరం ఈ స్కూల్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు? ఈ స్కూల్కి ఈ సంవత్సరం జాయిన్ అయ్యాం. ఓకే, గుడ్ నంబర్, గుడ్. ఈ సంవత్సరం ఉన్నాం. ఇంతకుముందు వేరే స్కూల్లో చదివి అలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ. ఓకే, లాస్ట్ 8 years నుంచి ఈ స్కూల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు? 8 and above. గుడ్, బాగుంది, వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ మనం చేసేటువంటి ఈ యూనిక్, డౌన్ యువర్ హ్యాండ్స్, యూనిక్నెస్ ఏదైతే ఉందో, యూనిక్నెస్ మిగతా చాలా స్కూల్స్లో మీరు చూస్తుంటారు. ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు. ఇలాంటి యోగా లేదా ఆటలు కానీ లేదా ప్రార్థన కానీ, అంబ విమల మతిదే అంటే దేన్ని చేసినా మేము పర్ఫెక్ట్గా చేసేందుకు ఒక మంచి మనసుని, బుద్ధినివ్వు అని చెప్పేసి కోరటం ప్రతిరోజు చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. అలాంటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో మనం ఉన్నాం. మనం రేపు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను మా సిద్ధార్థ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో నా స్టూడెంట్స్లో కొద్దిమంది మన స్కూల్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉంటుంటారు అనమాట. అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా అడుగుతుంటాను, పూర్తి వందే మాత్రం పాడేవాళ్ళు ఎవరైనా అడుగుతాను. చాలామంది వచ్చేస్తుంటారు ముందుకి. వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఆఫ్టర్ 10 years, ఆఫ్టర్ 12 years, ఆఫ్టర్ 15 years ఏ కంట్రీలో ఉన్నా సరే, మన వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేస్తున్నా సరే, అక్కడ మన యూనిక్నెస్ ఏదైతే ఉందో, ఒక మంచి అలవాట్లతో కూడినటువంటిది, భారతీయ తత్వాన్ని ప్రవోక్ చేసేటటువంటి భావన ఏదైతే ఉంది, ఇవన్నీ కూడా అక్కడ చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి మనం దీనిని ఈ స్కూల్ ఇవాళ 7th class అయిపోయింది, ఇంటికి వెళ్ళిపోయాం, అంత మాత్రమే కాదు, దాని తర్వాత కంటిన్యూ చేయాలి. స్కూల్ అయిపోయింది, కాలేజ్కి వెళ్ళాం, అక్కడ మన యొక్క యూనిక్నెస్ని మనం చూపించాలి. ఒక 10 మందితో ఒకే రకమైనటువంటి ప్రక్రియని చేయించగలిగేటటువంటి కెపాసిటీస్ మనకు ఉన్నాయన్నమాట. దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఇంకా. సో మా స్టూడెంట్ మా కాలేజీలో చదివిన స్టూడెంట్ మన స్కూల్లో చదివాడు, ఇనికేపాడు స్కూల్లో. అతను ఇప్పుడు యూఎస్లో ఉన్నాడు. అక్కడ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నాడు. ప్రతిరోజు ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్కి, అక్కడ ఉన్న 150 ఎంప్లాయీస్కి ఆయన ప్రతిరోజు ఒక 40 minutes యోగా చేయిస్తాడు. ప్రతిరోజు చేయిస్తాడు. మన స్కూల్లో చదివిన విద్యార్థి. అలా మనం ఎక్కడ చూసినా సరే, అలా ఇందాక సార్ చెప్పారు, ఆర్మీలో కూడా యోగా ఉంటుంది.
ఇంత మాత్రమే కాదు, మన చుట్టూ సొసైటీలో అనేక ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్స్ని కనుక్కునే దిశగా మనం ఆలోచించాలి. ఇలాంటి మంచి మంచి ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా కలపాలి. దట్ ఈజ్ యోగా, రియల్ యోగా, యోగా ఇన్ సొసైటీ అనమాట. ఆ విధంగా మన చుట్టూ రోజు ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తున్నాం. అగ్నిపత్ గురించి కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, రాళ్ళు వేయడం, ఇలాంటి అరాచక శక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలాంటి వాళ్ళని కూడా మంచిగా చేసేలాగా మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలన్నమాట. ఎక్కువ మందితో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే ఎక్కువ మంది మంచిగా ఉంటారు. లేకపోతే అరాచక శక్తి వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసేస్తే అవి పెరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం మన యొక్క ఎయిమ్ని ఫిక్స్ చేసుకుని మనం ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అని కోరుకుంటూ అందరూ కూడా భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి. Thank you, sir, for inspiring us with your valuable words. Now I request Bellankonda Venkat Garu to speak a few words about Yoga Day. వేదికపై ఆసినటువంటి ప్రిన్సిపల్ సార్ సురేష్ గారికి, అలాగే కిషోర్ రెడ్డి గారికి, రాజశేఖర రెడ్డి గారికి, ఇక్కడున్న స్టాఫ్ అందరికీ, అలాగే ఇక్కడ పాడిన మాతృమూర్తులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. మీ అందరికీ యోగా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. బాయ్స్ జంప్సా గర్ల్స్ జంప్సా? ఇక్కడ మరి నేను ఇందాక భారతమాతకి జయని సార్ చెప్పినప్పుడు బాయ్స్ మంచి జోష్ కనిపించింది, గర్ల్స్లో అంత జోష్ కనిపించలేదు నాకు. సరే ఒకసారి నేను చిన్న టెస్ట్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను. పెట్టమంటారా వద్దంటారా? ఎవరు పాస్ అవుతారు చెప్పండి. ఇప్పుడు కూడా బాయ్సేనా? సరే చూద్దాం. మీరు క్లాప్స్ 4 కొట్టండి. చాలా కొట్టారు, చాలా కొట్టారు. యు ఆర్ ఫెయిల్. ఓకే బాయ్స్ 3 క్లాప్స్. మీరు చాలా కొట్టారు, మీరు ఫెయిల్. అదేంటి ఎదురు ఫెయిల్ అయ్యారేంటి? నేను కొట్టమని 3 కదా, కానీ చాలామంది కొట్టారు అంటే అటెన్షన్లో లేరనమాట. యూనిటీ ఉండాలి. ఓకేనా? ఓన్లీ 2 క్లాప్స్. పర్లేదు. 2 claps. Only 1 clap. ఇద్దరు కలిపి 2 claps. Good. Our motto is unity and discipline. గానే ఈ స్కూలు అట్మాస్ఫియర్ చూడగానే నాకు దీంట్లో 3 కనిపించినాయి. ఒక దేవాలయం కనిపించింది, ఒక విద్యాలయం కనిపించింది, ఇంకోటి ఏం కనిపించింది? వైద్యాలయం కనిపించింది. ఏంటిది? కొత్తగా ఉంది కదా ఈ పేరు, వైద్యాలయం అనేది. ఎస్, ఇక్కడ ఈశ్వరి కదా ఇందాక డెమాన్స్ట్రేషన్ చేసింది ఇది. అలాగే తను చెప్పటం మీరంతా ఆ యోగా అతి తక్కువ టైంలో నేర్చుకుంటారు. అలాగే మీ ప్రిన్సిపల్ సార్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఆ పీఈటీస్కి మరి ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ఈ యోగా దినోత్సవం అనేది ప్రపంచ దేశాల మొత్తం కూడా మన భారతదేశం వైపే చూస్తున్నాయి. కారణం ఏంటంటే దానిలో ఉన్న గొప్పతనం, ఆ యోగాలో ఉన్న గొప్పతనం. ప్రతి మనిషి ఆనందంగా ఉండాలి అంటే, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే, సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి అంటే మనిషికి ఆరోగ్యం చాలా అవసరం. ఆ ఆరోగ్యం దేనిమే ఉంటుందంటే ఈ యోగా. మీ అందరు నేర్చుకున్నారు కదా. ప్రిన్సిపల్ సార్ని అడిగాను, వీక్లీ వన్స్ ఉంటుందండి యోగా క్లాస్ అని చెప్పనేసి. నేను మీ అందరికీ ఏం చెప్తున్నానంటే, స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు రోల్ మోడల్. మీరే సొసైటీకి రోల్ మోడల్. నేటి విద్యార్థులే రేపటి పౌరులు అంటారు. దేశమును ప్రేమించుమన్నా, మంచి అన్నది పెంచుమన్నా, ఒట్టి మాటలు కట్టి పెట్టోయ్, గట్టి మేల్తల పెట్టబోయ్. విన్నారు కదా? ఈ పద్యాన్ని ఎవరు రాశారు చెప్పండి?
ఎస్, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు కూడా బాయ్స్ చెప్తున్నారు. గర్ల్స్ ఏంటి సైలెంట్గా ఉన్నారు? ఎప్పుడు గర్ల్స్ జమ్స్గా ఉండాలి కదా. వినలేదు ఈ పద్యం, ఎప్పుడు వినలేదా? అలాగే లవ్ యువర్ పేరెంట్స్, లవ్ యువర్ కంట్రీ. ఈ వయసులో మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన దేశం అంటే ఏంటి, మన దేశం యొక్క గొప్పతనం ఏంటి, ఎలాంటి మనుషులు ఈ భారతదేశంలో నడియాడారు. ఈ రోజున స్టూడెంట్స్గా ఉన్న మీరు ఒక ఉన్నత స్థానానికి ఎదగాలి అంటే ఎంత కష్టపడాలి, ఆ కష్టపడే విషయంలో ప్రముఖ పాత్ర మరి ముఖ్యంగా మీ తల్లిదండ్రులది, ఆ తర్వాత ఉపాధ్యాయులది. కన్న తల్లిదండ్రుల్ని, గురువుల్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదు. ఈ రోజున ఈ ప్రాంగణంలో విద్యను అభ్యసిస్తున్నారంటే నాట్ 99% ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నెగిటివ్ అనేది లేకుండా ఈ చెప్పే గురువుల పట్ల మీరు శ్రద్ధ కనుక కనపరిస్తే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక మంచి ఉన్నత స్థానానికి వెళ్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ భక్తి, దేశభక్తి రెండు నాకు కనిపించాయి. అది నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. నాకు చూస్తున్న కాసేపు మీరు వేసిన ఆసనాలు కానివ్వండి, మీరు చేసే ప్రక్రియలు కానివ్వండి, ఒక క్రమశిక్షణ, అలాగే మీతో పాటు మీ స్టాఫ్ నాకు చాలా బాగా నచ్చారు. ప్రిన్సిపల్ సార్ ఇందాక ఆ ఫాస్ట్ రన్నింగ్ చేసేటప్పుడు నిజంగా ఒక ప్రాంగణంలో వీళ్ళంతా పరిగెడుతున్నారనిపించింది నాకైతే. ఆయనకున్న ఫాస్ట్, ఆయనకున్న స్పిరిట్. అలాగే స్టాఫ్ కూడా చేశారు, మీతో పాటు కూర్చున్నారు. అది కదా మీరు గమనించాల్సింది. మనతో పాటు ప్రిన్సిపల్ సార్ చేస్తున్నారు, మన స్టాఫ్ చేస్తున్నారు, మనతో పాటు కిందే కూర్చున్నారు ప్రిన్సిపల్ సార్స్, మేడమ్స్ వాళ్ళు, వీళ్ళంతా కూడా సార్స్ వాళ్ళు కూడా. నేను కూడా మీలో దిగి మాట్లాడుతున్నాను. నేను పెద్ద పెద్ద విషయాలు మాట్లాడను. మీ బ్రెయిన్, మీ మనసు, మీ చిన్న మనసు యాక్సెప్ట్ చేసే విధంగానే మాట్లాడతాను. విద్యతో పాటు ఒకసారి 2 claps కొట్టండి. అంటే 3rd clap పడుతుందంటే మీరు వింటలేదని అర్థం. కరెక్ట్గా 2 claps కొట్టే అనుకోండి, వినండి, 2 claps కొట్టే అనుకోండి మీరు వింటున్నారని అర్థం. క్లియర్? గుడ్. అంటే మీరు అటెన్షన్లో లేరు అనగానే నేను వెంటనే క్లాప్ కొట్టమంటాను. అంటే నేను క్లాప్ కొట్టమంటున్నానంటే మీరు అటెన్షన్ లేనట్టే కదా, అవునా? అయితే మీకేం చెప్తున్నానంటే స్కూల్లో టీచర్ రాగానే ఎప్పుడైతే ఇందాక సార్ చెప్పారు వెన్నెముక నిటారుగా పెట్టుకుని ఉంటే ఆ పాఠాలు ఆటోమేటిక్గా మీ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి అని, మీ బ్రెయిన్లో ఉండిపోతాయి. ఈ వయసులో ఏమనిపిస్తూ ఉంటుందంటే సార్ చెప్పే పాటలు వింటూ ఉంటాం, మనకి దేవుడు 2 చెవులు ఇచ్చాడు కదా అని చెప్పనేసి ఈ చెవులో వింటాం, ఈ చెవులో వదిలేస్తాం, మర్చిపోతాం చాలామంది. కానీ ఆ మెమరీ రావాలి. ఒక టీచర్ పాఠం చెప్పారు అంటే బ్రెయిన్లో గుర్తుండిపోవాలి. అది గుర్తుండిపోవాలి అంటే సాధన చేయాలి. అది ఆ సాధన ఈ యోగా పనిచేస్తుంది, ఈ మెడిటేషన్ పనిచేస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ వయసు ఎంతో అన్ని నిమిషాలు ప్రతిరోజు ఈరోజు చేసిన ప్రక్రియలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేస్తే మంచి క్రమశిక్షణ, జ్ఞాపక శక్తి, మెమరీ పవర్ బాగా పెరుగుతాయి అన్నమాట. నేనేం చెప్తున్నా అంటే మీ తల్లిదండ్రుల చేత చేయించాలి. చాలామంది పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు, ప్రతి ఇంట్లో కూడా టీవీకి ఎడిట్ అయిపోయిన ఉంటారు కొంతమంది, సెల్ ఫోన్లకి ఎడిట్ అయిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. దాంట్లో పడిపోయిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏం చేయలేక, ఏమైనా తెచ్చుకోవాలన్నా తెచ్చుకోలేక, ప్రతిదీ కూడా ఏంటంటే మన సమాజంలో మనకు తగ్గట్టుగా అవతల వాళ్ళు నడవట్లా, వాళ్ళ తగ్గట్టుగా మనం నడుస్తున్నాం. అందుకని మీ పేరెంట్స్ కూడా అమ్మ ఇలా చెయ్యమ్మా ఆరోగ్యంగా ఉంటావు, నాన్న ఇలా చేయి నాన్న ఆరోగ్యంగా ఉంటావు. ఏ ట్యాబ్లెట్స్, ఏ మందులు, ఏ వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్లకుండానే ఇలా డైలీ యోగా చేస్తే అందరూ కూడా ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటారు. am I రైట్? రెండో విషయం, మీకు చదువులు చెప్పే టీచర్లు ఏం చెప్తారంటే ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఉందనుకోండి, చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. ఇది ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఉందనుకోండి, బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మీకు చెప్తారు, వెంటనే నోట్స్ చెప్తారు.
అదే కదా 360 రోజులు మనకి సంవత్సరం పొడుగుతా మహా అయితే ఒక్కో సబ్జెక్టులో 10 పాఠాలు 15 పాఠాలు ఉంటాయి. అవును కదా? కరెక్ట్గా మనం చదివితే ఒక టెక్స్ట్ బుక్ని 2-3 రోజులు చదివేయచ్చు. కానీ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఒకేసారి చెప్తే మర్చిపోతారని చెప్పనేసి ఒక్కో పీరియడ్ ఒక్కో రోజు ఒక్కో నెల స్లిప్ టెస్ట్లని అవన్నీ క్వార్టర్లని హాఫ్ ఇయర్ అని ఇవన్నీ మనం పెడుతుంది FA1 FA2 SA2 అని. అవును కదా? వీటన్నిటిలో మార్క్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలంటే చెప్పింది గుర్తుంచుకోవాలి. టీచర్లు చెప్పింది ఏ రోజు పాఠాలు ఆ రోజు చదువుకోవాలి. అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాట్ 99% గ్యారెంటీగా వస్తుందన్నమాట. మీ పేరెంట్స్ మిమ్మల్ని కష్టపడి పంపిస్తున్నారు. మా పిల్లవాడు ఒక మంచి ఇంజనీర్ అవ్వాలి, IAS అవ్వాలి, మంచి మంచి ఆఫీసెస్ అవ్వాలని, మంచి మంచి ఉద్యోగాలు చేయాలని. ఆ స్థాయికి ఎదగాలి అంటే ఫస్ట్ క్రమశిక్షణ చాలా అవసరం. ఎవరితో కూడా పౌరుషంగా మాట్లాడకూడదు. ఎలా పడితే అలా అశ్లీల పదాలు మాట్లాడటమో, లేకపోతే ఎవరిని పడితే వాళ్ళని చేసుకోవడమో అలాంటి ఎవరు చేయకూడదు. ఎప్పుడైతే ఆ క్రమశిక్షణ ఎప్పటి నుంచి అలవర్చుకుంటారో, ఆ పద్ధతులు ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారో, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఒక మంచి ఉన్నత స్థానానికి వెళ్తారు. ఈ రోజున భారతదేశాన్ని ఇంత గొప్పవాళ్ళు దీంట్లో పుట్టిన మహాత్మా గాంధీ కావచ్చు, మహాత్మా గాంధీ దగ్గర నుంచి అబ్దుల్ కలాం. చూడండి, మహాత్మా గాంధీని తీసుకోండి. 1 రూపీ కాయిన్ దగ్గర నుంచి 2000 నోటు వరకు ఆయన బొమ్మ ఉంటుంది. ఆయన ఎంత గొప్ప ఫాదర్ ఆఫ్ ది నేషన్, అంత గొప్ప వ్యక్తి అయ్యాడంటే ఎలా అయ్యాడు? ఆయన కూడా ఒకప్పుడు మీలాగా ఉన్న మనిషే కదా. ఆయనకు ఒకప్పుడు ఏం లేవు, మీకు అన్నీ ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు కరెంట్ లేదు, పుస్తకాలు లేవు, చెక్క మీద బొగ్గుతో రాసేవాళ్ళు. వీధి దీపాల కింద చదువుకున్న వాళ్ళు అమెరికా ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు, అబ్రహాం లింకన్ లాంటి వాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు మనకి ఏసీలు ఉన్నాయి, చదువుకోవడానికి టెక్నాలజీ ఉంది, సెల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి. అయితే సెల్ ఫోన్స్ అంటే మీకు ఒక విషయం చెప్తాను. సెల్ ఫోన్లు మీ దగ్గర ఎంతమంది దగ్గర ఉన్నాయి? ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. సెల్ ఫోన్లు మా ఇంట్లో నాది పర్సనల్గా ఉంది సార్ అని చెప్పిన వాళ్ళు ఎంతమంది? ఓకే, మీ పేరెంట్స్ దగ్గర ఉన్నాయి, నేను చూస్తాను అనేవాళ్ళు చెల్లుతాను. ఓకే, వాటిలో డౌన్ వాటిలో సెల్ ఫోన్లుగా గేమ్స్ ఉంటాయి. అవునా? ఆ ఇంట్రెస్ట్గా ఆడేవాళ్ళు అంటే నేను ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను. ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. సెల్ ఫోన్లో నాకు గేమ్స్ నాకు బాగా వచ్చు సార్, నేను ఆడతాను అనేవాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. బాయ్స్ ఎక్కువ, గర్ల్స్ ఎక్కువ, నేను ఇప్పుడు చూస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మై డియర్ లవ్లీ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దయచేసి ఇలా ఉంటే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈరోజు నుంచి దాన్ని ఎడిట్ చేసేయండి. మొబైల్స్లో గేమ్స్ ఆడటం వలన మీ కళ్ళకి చాలా ప్రమాదం. వాటి వలన మీ మైండ్లో మెమరీ పవర్ లాస్ అయిపోతారు. ఎవరైతే గేమ్స్ ఆడేవాళ్ళు ఉన్నారో, నేను చాలా సరదాగా జోక్గా చెప్పేసరికి అందరూ సార్ నేను సార్ అని చెప్పి అందరూ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు కదా. దయచేసి ఎవరు కూడా ఎందుకు చెప్పానంటే, కానీ ఒకటి మీ నిజాయితీ నేను చాలా మెచ్చుకుంటున్నాను. అలాంటి సెల్ ఫోన్లో గేమ్స్ ఎవరు ఆడొద్దు. మొబైల్ ఉందంటే ఇది ఒక ప్రపంచం అన్నమాట. ప్రపంచంలో మనం ఏం చూడాలి? గొప్పవాళ్ళు ఎలా ఎదిగారు, మన హిస్టరీ ఏంటి, మన ఇండియా హిస్టరీ ఏంటి, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ హిస్టరీ ఏంటి, మన జిల్లా హిస్టరీ ఏంటి, మన ఊరు, జిల్లా, రాష్ట్రం మొత్తం ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఎవరెవరు వ్యక్తులు ఎలా ఎదిగారు. ఆ స్థాయికి ఎదగాలంటే ఒక సైంటిస్ట్గా ఎదగాలన్నా గొప్ప గొప్ప శాస్త్రవేత్తలు ఈ భారతదేశంలో పుట్టారు. అలాంటి శాస్త్రవేత్తల గురించి వాటి గురించి చదవాలి. జస్ట్ గేమ్స్ ఆడితే ఏముంటుంది చెప్పండి? టైం పాస్. ఈ వయసులో మీరు టైం పాస్ చేయకూడదు. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అర్థమవుతుందని నేను చెప్పింది? ఈ వయసులో టైం పాస్ చేయకూడదు. ఈ రోజు నుంచి కానీ మీరు మారారనుకోండి, నేను మళ్ళీ వీక్ డేస్ నేను ప్రిన్సిపల్ సార్ ఫోన్ చేస్తాను. సార్ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఏమైనా రెస్పాన్స్ ఏమైనా వచ్చిందా సార్ అని. ఏం రాలేదు సార్ అంటే నేను మళ్ళీ ఇంకోసారి మీటింగ్ రావాల్సి వస్తుంది. అవసరమా రావటం? నా చేత మళ్ళీ చెప్పించుకుంటారా? మీ పేరెంట్స్కి ఏం చెప్పాలి? అమ్మా ఈ రోజు నుంచి నేను మొబైల్స్లో గేమ్స్ ఆడలేదు. ఒకవేళ నేను మొబైల్ చూసిన గొప్పవాళ్ళు సైంటిస్టులు ఎలా ఎదిగారు, ఏ స్థాయి నుంచి ఏ స్థాయికి ఎదిగారు, వాళ్ళ గురించే చూస్తానమ్మా అని ఈ రోజు నుంచి ప్లెడ్జ్ చేసుకోండి. ఓకేనా మై డియర్ బాయ్స్? అన్నిట్లో జెమ్సే, దీంట్లో కూడా జెమ్సే మీరు, కానీ కొన్నింటికి ఎత్తకూడదు.
అర్థమైందా? దయచేసి ఆ సెల్ ఫోన్ను వెరీ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్స్ అన్నమాట. ఒక మంచి సంబంధించింది సెల్ ఫోన్ వాడుకోవాల్సిందే తప్ప ఏ ఆన్లైన్ లెసన్స్కి వాటికి వాడాలి తప్పితే మిగతా వాటికి ఏటికి వాడద్దు. మరి ఈ యోగా దినోత్సవంలో మరి ఇక్కడ హానర్ చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు. మనిషికి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సూర్య నమస్కారాలను కానివ్వండి, యోగాలో ఆసనాలు ఏవేమవుతాయో అవన్నీ మీకు చూపించారు. ప్రతి ఆసనం వలన ఉపయోగాలు మీరు యూట్యూబ్ కొట్టిన సెర్చ్ చేయండి. ఈరోజు యోగా డే కాబట్టి మీ ఇంట్లో అంతా ఇదే డిస్కషన్ చేయండి. అమ్మా ఈరోజు యోగా డే అమ్మా, మా స్కూల్కి పలానా గెస్ట్లు వచ్చారు, మా పీఈటీ సార్లు వాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా ఆసనాస్ అవి వేసి చూపించారు. ఏ ఆసనం వేస్తే చాలామంది ఇళ్లలో బీపీ పేషెంట్స్, కిడ్నీ పేషెంట్స్, తర్వాత షుగర్ పేషెంట్స్ వీళ్ళంతా చాలామంది ఉన్నారు. అలాగే డైజెషన్ కాని వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. అలాగే మీ ఇంకో విషయం, ఫుడ్ విషయంలో చెప్పడం మర్చిపోయాను. కురుకురేలు కానీ, డోలీ ప్యాకెట్స్ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా తినేవాళ్ళు ఉంటే దయచేసి అది కూడా కట్ చేయండి. ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్. మీరు తినాల్సిన ఫుడ్ ఏంటంటే న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఉండదు. ఏ వేరుశనగ పప్పు లాంటివో, లేకపోతే మీ ఫుడ్కి సంబంధించినవి మంచి మంచి ఏ ఉడకబెట్టినయో లేకపోతే ఫ్రూట్స్ అట్లాంటివి తినాలి. అందుకని దయచేసి ఎందుకు చెప్తున్నట్టు ఇవన్నీ కూడా చాలామంది హాస్పిటల్లో పాలయ్యే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. న్యూడిల్స్ తిని లేకపోతే వాటిని ఏమంటారు, రెడ్డిష్గా ఉంటాయి, ఏమంటారండి, మంచూరియా. అబ్బా ఎంత చక్కగా అంటారు యూరియా అని. యూరియా ఎవరికి ఏటికి వేస్తారు? మనం పొలాలకు వేస్తాం, అవునా? అట్లాంటి మంచు అనేది ఒకటి యాడ్ చేసి మంచూరియాలు ఇలాంటి చైనీస్ ఫుడ్ అంతా తిని మనం అంతా ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకుంటాం. అలా కాకుండా ఈ స్కూల్లో ఈ ప్రాంగణంలో చదువుతున్నామంటే చాలా హెల్దీ బాయ్స్, హెల్దీ గర్ల్స్, మంచి ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్పే విధంగా ఉండాలి. నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఈ స్కూలు, ఈ ప్రాంగణం, ఈ భక్తి, దేశభక్తి ఇలాగే ఉండాలని. మీరు ఇలా ఉంటూ మీ తోటి స్నేహితులను కూడా మారుస్తూ ఒక మంచి గొప్ప ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. జై హింద్. Thank you, sir, for inspiring us with your valuable words. Now I request our HM sir Suresh Garu to bless us. There is nothing to bless. Already the elders on the dais, they blessed and they given a lifetime what is that, motivation and strategies to be followed. And only one I want to say, so yoga day is not only for doing yoga on only yoga day. We need to do it on only on yoga day or every day. Do yoga every day and be healthy and be happy and all the best. Thank you. Now I request our Honorable Principal Sir to present a memento to our Chief Guest Sri Bellankonda Venkat Garu. Sir, please. Sir, to Rajashekar Garu. Rajashekar Reddy Garu. And to Kishore Garu. जन्मदिनमिदं प्रियसखे सन्तनोतु ते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवसतायुषे ईश्वरं सदा काम्यरक्षकं पुण्यकर्मणा कीर्तितत्वयं जीवनं तव भवतु सार्थकं भवतु प्रियसखे सन्तनोतु ते सर्वदा मुदं सर्वदा मुदं सर्वदा मुदं
జీవన్, నీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. సిరి, నీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. దేశం అంటే ఇది కదా మన తెలుగుతనం అంటే. ప్రతి చోట హ్యాపీ బర్త్డే అని కేకులు పూసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తుంటారు కదా. తెలుగు జాతి నాదంటూ, తెలుగు వాణ్ణి నేనంటూ, తెలుగు భాష మాదంటూ గళమెత్తి పాడుదాం, ఘనకీర్తిని చాటుదాం. దేశమందెన్నెన్నో భాషలు ఉన్నా, మాతృభాష మధురిమకు సాటి రావన్నా. సంగీత సాహిత్య సహస్రావధానాలకు సాటి లేని మేటి భాష మన చక్కని తెలుగు భాష. నన్నయ తిక్కనాది వేలాది కవులెందరూ రచనలెన్నో చేసినట్టి రమణీయ భాషగా ఇతిహాస ప్రబంధాలు ఇంపుగా వెలుగొందే. 1000 ఏళ్ల సాహిత్య వైభవం మనదిగా. ఇది మన సంప్రదాయాలు, మన భారతదేశ సంప్రదాయం. అందుకే మన భారతదేశం అంటే మిగతా దేశాలన్నీ కూడా ఇష్టపడే, ఎందుకంటే అవర్ కల్చర్ ఈజ్ వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ కల్చర్ అనమాట. వన్స్ అగైన్ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. Thanks by Dheeraj. On behalf of school students, staff and management, I convey the heartful thanks to the all elders and guests for associating with us on this great occasion of International Yoga Day. Once again, thank you very much, sir. Have a nice day.